So tell me about yourself. Tell me about yourself. Tell me about yourself? That's a question. Yeah. Interview question. Canada student भएर आउने चाहिँ एकदम rare कुरा थियो के त्यतिखेर हैन? And some friend You're a rare breed. I was. You as well as my close friend. I went back in 12 once and my friend wanted to he wanted to come to Canada and I took him to one of the consultancies. Timi nagara bhai yo like failure rate is like 95%. Same. So you did it yourself? I did it myself. Strong. Role model. तिमीले त एउटा अर्को छुट्टै भिडियो बनाउनु पर्ने how to apply yourself. So I was quite surprised because no one comes as a student, especially in Nepal हैन. So and I checked and it was like yeah, like 4 hours plane flight. A small town loving girl decided to come to Toronto because Toronto it was not your cup of tea, right? But one day, the third exam, 3 घण्टामा you had to write an exam which was 180 marks. दही चिउरा चबाएर you can't do that. फलामकै चलाउनु पर्छ चिउरा चाहिँ. I used to work at HITS FM 91.2, right? HITS FM 91.2, tang, tang, tang. The podcast is a free-flowing thing, which I've always wanted to do. It all worked out thanks to Mr. Nirvan. Oh, the pleasure is all mine. Nirvana Records, the one place for all your audio needs. Welcome to the WindGuff Show. the show where we talk about anything and everything. तपाईलाई मन पर्ने अहिलेका कुरा. Hello everyone and namaste. Hello. Welcome back to the WindGuff Show. म हो निगम. And this is me, Nirvan, NV SHREST. And you are tuning to us. We are coming from Toronto, Canada. Yeah. So this has been a few episodes. We have received some feedback and comments. A lot of viewers and listeners were curious about the host. Yeah. So we thought that we would do this show for those who are curious about me, Nigam, and This episode, yeah. and Nirvan. So we're just going to talk about the host, just letting you know about who we are and why we decided to do this podcast, right? Yeah, a lot of positive reviews pani haru acha. So I think if we get ourselves familiar with the audience, it's going to be better. And we're going to have a lot of friends. We're going to enjoy this journey together. Yes, and who knows, you might find us very, very relatable, I know. Yeah. So now that the first question is, Nirvan, so tell me about yourself. Tell me about yourself. Tell me about yourself? That's a question. Yeah. Interview question. Okay, मेरो केसमा चाहिँ I came here in Canada in 2011, so it's been more than a decade and it's been a wild ride. So when I first came here, I started, so it was in winter when I came here, right? So first when I was like really CHISO, Canada, but while I was back in Nepal, the original idea with my family, because we came here as a landed PR with my family, हेरौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ Canada, because we got the opportunity, and so I just came here, right? But later I decided to stay because I liked it. जति पनि कुराहरू थियो यहाँ like easily accessible, and I was quite curious about the Western education as well. So I decided to go to university here, pursued my engineering degree. So I'm a practicing engineer right now. Ani त्यसको साथसाथै I also played a lot of guitar while back in Nepal and did a lot of shows also. Was a vocalist in my band. त्यसपछि यहाँ आएर पनि I continued that. So musical journey मा चाहिँ धेरै साथीहरू भेट पनि भयो. So अनि अब अहिले चाहिँ स्टुडियो पनि खोलेको छु हैन सानो. अनि हाम्रो साथीहरुसँग we made a songs. One of the songs was a hit also called CHISO CHISO PANI जस्तै झरनाको, Everybody's heard that song. So yeah, so music has been releasing. Last year पनि दुईटा म्युजिक भिडियो निकालेको, अहिले पनि एउटा नयाँ म्युजिक भिडियो आउँदैछ हैन. So Valentine Day मै पारेर निकाल्नु पर्ला जस्तो छ, because अलिकति लभ टाइप अफ म्युजिक पनि हो, rap hip hop mix. So that was a long summary. So basically you've been here for over 10 वर्ष हैन, 10 वर्ष भन्दा बढी भयो. अनि नेपालमा तिमीहरुको ब्यान्ड थियो भने त I didn't know.
तिम्रो ब्यान्ड थियो ब्यान्ड त अब होइन ब्यान्ड बन्ने टुट्ने भइरहेको हुन्छ जस्तो यो गीत हामीले गर्दा पनि हाम्रो इट्स अ ग्रुप राइट सो द्याट्स अ ब्यान्ड तर त्यस्तै हुन्छ म्युजिकल जर्नीको केसमा मेरो रक ब्यान्ड पनि छ अब अलि हिपहपहरू पनि गर्छु होइन आई लाइक टु assimilate a lot of different kind of genres, you know. I'm not discriminatory. Music is music. Yes, so music is your passion. अनि त्यसपछि so तिमी क्यानाडा आउनुभन्दा अगाडि you were studying medicine, right? Oh yeah. So तिमी you're almost gonna be a doctor. Yeah. हैन नेपालमा बस्या भए देखेर डाक्टर साहब हुन्थे डाक्टर सलुट खाएर हुन्थे मैले म्युजिशियन / र्यापर हैन एकदमै / इन्जिनियर हैन यहाँ हाम्रो एकदमै ट्यालेन्टले भरिएको प्रतिभा मेरो अगाडि हुनुहुन्छ अनि सो व्हाट ह्यापन सो तिम्रो मेडिसिन पढ्दा पढ्दै आएको हैन तिमी एमबीबीएस पढिरहेको थियो Oh yeah, so medicine is like नेपालमा त अब course, you know, like what are the courses that you go through? So growing up, I was in a medical family, अनि you know, like we lived in the quarters what the hospitals provided. So Nepal Police Hospital भन्ने थियो महाराजगञ्जमा पानी पोखरी. So that's where I grew up, right? And त्यो बेलामा चाहिँ like you just see everyone, you know, like you got like doctors around, you got the medical equipments, and you know, like doctors kind of being a hero, saving everyone's lives, you know. अझै त्यो बेलामा चाहिँ माओवादीको काल पनि थियो, and when I was little, like I would see like helicopters coming in with all the injured soldiers, you know, and doctors would rush in the emergency, and I was like, oh my god, this is like so cool. This is amazing, right? Like it's just right in the action, right? त्यो पनि भयो अनि त्यसपछि like yeah, I decided to do it because like मेरो अब खासमा यहाँ बाहिर आउने चाहिँ त्यस्तो थिएन मन छ हैन I came here because family बाट नै mom dad decided to come here, so I just decided to see what it's like, and I was studying medicine, but I guess that was not my ultimate passion, so what was meant to be. So my curiosity to be in a better like be somewhere that I can explore more, because now I know I'm really adventurous. So the adventurously jityo ke, you know, rather than just studying medicine and ત્યાં settle, and like a long journey, right? Medicine is not a short journey. Journey, yeah. Okay, so तिमी क्यानाडा आएपछि चाहिँ तिमी त्यो मेडिसिन चाहिँ पर्सु गरेर नै इन्जिनियरिङ पर्सु गर्यो हैन Okay, so just out of curiosity कि अरु पनि फ्याक्टरहरु थियो त्यो इन्जिनियरिङमा first of all my parents were like, okay, you want to settle down here and change your career path, that's amazing, you know, like and I really thank my mom and dad also, because they were like open-minded about it, you know, so so they gave me that luxury, and I was able to go for what I wanted. Engineering ko case ma I was looking for different kind of courses that I can go. First of all, the medicine ko, because त्यहाँ त क्रेडिटहरु त मैले अलिकति गरिसकेको थिएँ नि त हैन I studied basic science, and I like first matter I wanted to go somewhere that the credits would be used, right? Okay, either if it's become like biology subjects or like life science, or maybe pursue medicine here even, right? त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कोर्सेसहरु एकदम लामो जस्तो लाग्यो, so rather than that I just decided to I actually joined in biomedical engineering. Okay, so I was like that was the closest to what you were studying, you know, like okay, it's biomedical also and it's engineering also. But later, after a year, I switched to electrical, because electrical ma धेरै scope पनि छ, and electrical is also like it's actually computer. Computer नै हो. Computer is a branch of electrical. Okay. So and so while I was looking for different courses, you know, everyone was like, "Oh, electrical ekdamai garo cha." So I wanted to take a challenge, and wanted to, I guess, prove myself that I can do it, and I did it, but and prove it to others as well, हैन अब हैन गरिसकेपछि चाहिँ फेरि त्यस के हुँदैन के, like when I'm working or when I am sitting down here, I'm not thinking about, oh, I'm an electrical engineering graduate, I'm a motor engineer away, like it's just normal, you know, you just go and you just do your thing, and that's it. So by profession अहिले चाहिँ you're engineer, हैन? Yeah. मलाई so सोध्न मन लागेको चाहिँ हैन, so how does it feel to be a second generation, हैन? अब तिमी त तिम्रो like almost like हुन्छ नि टिन लाइफ सिद्ध्याएर यहाँ आयो हैन, लाइक टोरन्टो क्यानाडामा आयो. सो आई अलवेज वन्डर कि अब हाउ च्यालेन्जिङ इट इज टु बिकम अ सेकेन्ड जेनेरेसन हैन. हाम्रो तिम्रो मम ड्याडसँग तिमीले पनि नेभिगेट गर्नुपर्छ नयाँ सोसाइटी, नयाँ कल्चर,
अनि प्लस गोइङ टु युनिभर्सिटी अर कलेज अनि नेभिगेटिङ द्याट त्यो कस्तो थियो त त्यो जर्नी सेकेन्ड जेनेरेसन हुँदाखेरि चाहिँ अब धेरै फाइदाहरू हुन्छ होइन अब जति पनि अहिले अब नआएको स्टुडेन्ट होस् या लाइक इन योर केस वेयर यु वर अ स्टुडेन्ट वेन यु केम इन राइट अनि मेरो एउटा अर्को पनि साथी छ हु वाज माई स्कुल फ्रेन्ड हु केम एज अ स्टुडेन्ट एज वेल त्यो कुराहरू देखेर नै मलाई अब अलिकति एउटा इट्स अ गुड चान्स फर मी टु एक्सप्लोर भने जस्तो भयो नि त नेपालमा पनि लाइक वान आई वाज स्टडीइङ लाइक आई न्यू द्याट माई लाइक आई वाज गन ह्याभ अ सपोर्ट सिस्टम राइट अझै अलि मच्योर अडल्ट भइसकेपछि चाहिँ लाइक यु फिल इट मोर त्यो बेलामा त लाइक आई डिन्ट सी एनिथिङ अलिकति गाह्रो कुराहरू होइन बट आई न्यू द्याट देयर वाज अ कम्फर्ट क्वेसन राइट सो आफ्नो गर्ने कुराहरू आफूले गर्ने कामहरू लाइक साइड जब्सहरू त अफकोर्स देयर वाज बट लाइक आई डिन्ट ह्याभ द्याट प्रेसर अफ रेन्ट तिर्नै पर्ने like I didn't have to think about survival, right? So survival was taken care of. So I would only have to focus on like more creative or like learning things, right? त्यही भएर पनि मलाई अब difficult subject नै tackle गर्न मन लाग्यो because I knew that the future was going to be okay. I mean, मैले music नै full time pursue गरे पनि like I always would have that backup, you know, because तिमीले लाइफमा जे पनि गर्न सक्छौ त्यो त गर्नु पर्यो नि अपर्च्युनिटी छ होइन अनि यु हेभ द्याट कम्फर्ट कुसन टु सो जस्ट गो फरवर्ड विथ इट अब वेस्टर्न एजुकेसन पनि लिउँ होइन जस्ट सी लाइक हाउ इट इज सो राइट नाउ लाइक वेन यु हेभ द्याट एजुकेसन लाइक यु क्यान go in front of even the president of US and you would feel like as equal to him because you have that background, right? Like you're not gonna fall short of anything in this world. त्यो भएर हुन्छ अब अर्को केसमा चाहिँ you have a circle पनि भनौँ न because I have my circle and I have my family को circle. You know, you meet a lot of different people अनि उहाँहरूको experience पनि you can share as a second generation. I can help them with different things because I have experienced a lot of हाम्रो त अब young मान्छेहरूलाई त अब सजिलो हुन्छ नि त so I can help them out too. So that is one of my responsibilities and खुसी लाग्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ like everything is going fine right now. So अनि मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ के लाइक सो आई नो द्याट तिमीहरू अब अन्डरग्राड पढ्दाखेरि चाहिँ होइन लाइक तिम्रो पियर्सहरू जो हु वर बोर्न हियर एन्ड रेज हियर नट नेपाली वाइट एन्ड द रेस्ट होइन सो देयर इज अ कल्चर द्याट यु नो आफ्टर 18 चाहिँ दे जस्ट लिभ अन देयर ओन राइट दे डोन्ट लिभ विथ देयर पेरेन्ट्स सो त्यो चाहिँ लाइक डिड यु फिल लाइक हुन्छ नि डिफरेन्ट अर वियर्ड कस्तो भयो त त्यो यस्तो हुन्छ जस्तो usually when you're 18 you get out भन्ने concept चाहिँ it's a little bit misleading होइन अब western society बाट बाहिर बस्ने मान्छेलाई त्यस्तो लाग्छ होइन but in the west what happens is like everyone lives in the suburb right like downtown मै बस्ने भनेको चाहिँ the young people live in downtown because downtown is chaotic, a lot of different people, a lot of different opportunities, restaurant, bar, pub, and they want to explore more, so they live in this thing. Tara jo parents whose kids are already 18, they live in the suburbs, right? They live really far away, like an hour, 2-3 hours away, right? And they send their kids to university, downtown tira, or university town, अनि उनीहरू 18 भइसकेपछि they come here, they stay in dorms, अनि यतातिर job गरेर बस्छन्, and they become independent, and then after that they find their job and job त फेरि यहीँ हुन्छ नि त it's not gonna be where their parents lived, you know, the job's not gonna be there. Or later when they get their girlfriend, like they just decide to stay away. अब नेपालीहरूको केसमा or the people who actually live in Toronto, you know, parents-हरू पनि टोरोन्टोमै छ and you're an undergraduate student and you're going to university in Toronto, भने त it doesn't make sense for you to, unless you live in a dormitory, right? It doesn't make sense to pay like $1,000 in rent when you're studying, when you're paying the university money to study. त्यो केसमा चाहिँ everyone, I think, unless like you were from outside, like white students or outside of the Toronto metropolitan area भन्दा अगाडि छ भने चाहिँ everyone was commuting from the house. अनि engineeringमा पनि धेरै जस्तो like you have like Indian kids, South Asian, Indian kids, Chinese, होइन. So basically it's like an Asian background. So I felt at home. Yeah. किनभने त्यो चाहिँ लाइक उसले भने जस्तै अब यो बिग सिटीहरूमा चाहिँ इभन देयर इज लाइक रिसर्च होइन अब अहिले ग्रोइङ कस्ट अफ लिभिङले गर्दाखेरि चाहिँ लट अफ लाइक यो जेनेरेसनको चाहिँ इट्स रियली हार्ड एनीवेज इट्स भेरी हार्ड टु लिभ द पेरेन्ट्स होम Yeah, and Toronto is one of the most expensive cities. न्युयोर्कलाई पनि जित्न लागिसक्यो by the way.
अनि त्यो लिभिङ कस्टले गर्दाखेरि नै अब इभन अब कन्सेप्ट छ 18 वर्ष पुगेपछि चाहिँ घर छोड्नुपर्छ किनभने कलेज जानुपर्छ युनिभर्सिटी जानुपर्छ तर अहिले बिकज अफ द कस्ट अफ लिभिङ एन्ड अदर थिङ्स अरू फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि चाहिँ द किड्स आर स्टिल विथ देयर पेरेन्ट्स होइन अब नेपालमा पनि त when you're from a village and you come in the city to study, you're basically like getting out of the house, right? You're not going to go back after studying and have a job. You're not going to go back to staying in a village. गाउँमा कोही छन् पर लाइक मेजोरिटी अब कामले मान्छेलाई अरू ठाउँमा पुर्याउँछ नि त प्लस यहाँ अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट हुन खोजेर पनि मान्छे त्यस्तो गर्छ बट लाइक नेपाली कन्सेप्टमा इस्टर्न सोसाइटीमा चाहिँ डजन्ट रियली मेक सेन्स लाइक एउटै सिटीमा बसेर पनि you're staying different parts like doesn't make sense right या त्यो चाहिँ अब आई गेस अलिकति इमिग्रेन्ट्सहरूलाई स्टिरियोटाइप पनि गर्ने होला लाइक अब पपुलर कल्चरमा कहिले काहीँ फिचर गर्छ नि त ओ युर लाइक हुन्छ नि डेटिङ हिम और हर एन्ड देयर स्टिल लाइक ओ लिभिङ विथ देयर पेरेन्ट्स भनेर एकदम लाइक I mean, there's a certain stereotype. Oh, yeah. You know, like white kids, also my friends, right? They stay away, but they stay away just to, like for like a year, 2-3 years, just to see like what they can do, like how it happens, right? But your family ma ramro connections are like you gel well, you know, like you bring happiness to your own lives, and it's not a big deal, you know, like you can do whatever you want, but at the end of the day, it's about enriching your own life, right? So whatever enriches your life, you do that. There's no like, oh, 18 वर्ष भइसकेपछि त यस्तो गर्नै पर्छ like who says that? It's your life. त्यही हो त्यो कल्चरमा चलिरहेको कुरा तर अब अहिले बिकज अफ अ लट अफ अदर फ्याक्टर्स अब द्याट्स स्लोली चेन्जिङ भनौँ न अनि त्यही त ओके सो मेरो कुराहरू चाहिँ लाइक यु I think I introduced myself pretty well. So let us hear about your journey also in Canada. मेरो journey in Canada has been really wild and crazy if I think about it. Introduce yourself, please. So I came here to Canada as a student, that was in 2012. About 2012 भनेको almost like 12 वर्ष अगाडिको कुरामा चाहिँ हैन क्यानाडामा स्टुडेन्ट भएर आउने चाहिँ एकदम रेयर कुरा थियो के त्यतिखेर हैन and some friend You're a rare breed. I was. You as well as my close friend. Yeah, your friend. अनि त्यही त अनि मैले क्यानाडा चाहिँ मलाई को साथीले भन्यो हैन लाइक यु एक्चुअली प्लान वाज हैन मलाई चाहिँ अब आई अलवेज वान्टेड टु आइ एम समवन हु लाइक्स टु आई गेस एक्सप्लोर न्यू थिङ्स अब यु नो ह्युमन नेचर लाइक यु अलवेज वान ग्रो बिगर यु नो लर्न यु नो काठमाडौँ साङ्गुरो भयो right I was already in the media at that time you were doing radio shows radio ma काम गर्थे त्यो भएर पनि like you knew I think you had a broader perspective of things I guess you know? Right so you decided to get outside so मलाई चाहिँ अब यो like how long भनौँ न this is already getting boring and it's the same people it's the same job it's like फेरि काठमाडौँ अब we all know it's small circle right अनि अब त्यतिखेर चाहिँ when I was like younger young mentality हुन्छ नि just out of teens हैन you are always like wanting to do different plus अब त्यो अलिकति मेरो चाहिँ पर्सनल कुरा चाहिँ अब I wanted to see how it's like हैन बाहिर गयो भने कस्तो हुन्छ लाइफ and what can I learn how do I grow my perspective भन्ने थियो मेरो चाहिँ विचार हैन so I was applying for US तर some friend of mine said यहाँ US मा अलिक गाह्रो छ स्टुडेन्ट भएपछि like हुन्छ नि to actually like live here after being a student त्यही भएर why don't you apply for Canada भन्यो है अनि मैले okay like let me think about it भनेर मैले अप्लाई गरेँ and then I immediately got accepted right so त्यसपछि चाहिँ I didn't think twice म चाहिँ आएँ but so when I first came त्यो आउनुलाई पनि एकदम स्ट्रगल भएको थियो किनभने नेपालमा त्यतिखेर क्यानाडाको लागि त्यो हेल्प गर्ने कन्सल्टेन्सीहरू केही पनि थिएन प्लस we're talking about 2012 when we didn't have like अहिले जस्तो फास्ट इन्टरनेट हैन डायल अप इन्टरनेट हुन्थ्यो थियो यार कन्सल्टेन्सी थियो because like I went back in 12 once and my friend wanted to he wanted to come to Canada and I took him to one of the consultancies but I guess it was not like really popular destination अनि त्यो consultancyले चाहिँ तिमी नगर भाइ यो like failure rate is like 95% same भनेर पठाइदिन्छ के फिर्ता म पनि I went to a few पुतली सडकमा गएँ अनि नयाँ बानेश्वरमा गएँ हैन त्यसपछि त्यही भन्यो बहिनी तपाईँ नगर्नुहोस् तपाईँ क्यानाडामा भिजा दिँदैन भनेर भन्यो हैन म चाहिँ ओके तिमीले भने जस्तै हैन let me show these people भनेर अनि त्यही हो मलाई पनि त्यही नै भने तिम्रो मार्क्स कति थियो बाइ द वे स्कुलमा धेरै मार्क्स भएर पनि होला मेबी or a reputed school
I mean, like, I did my undergrad. Plus, अब तिम्रो application कस्तो strong, first of all, university ले accept गर्नुपर्छ यहाँ, हैन? So once your university accepts, like, हुन्छ नि त्यतिखेर अब भन्थ्यो, I guess त्यतिखेर चाहिँ because Canada has fewer universities, हैन, than US जस्तो एकदमै हुन्छ नि अब it's a big country, त्यहाँ market पनि ठुलो छ, university धेरै छ, कलेजहरु धेरै छ, तर क्यानाडामा चाहिँ selective universitiesहरु छ है. अनि plus once you get accepted, like they're like first of all मान्छेहरुलाई त्यो पाउनै गाह्रो थियो के acceptance university or collegeबाट, so which I got, and after I got त्यसमा like there was no visa problem as such भनौं न. त्यो प्रोसेस गर्नलाई चाहिँ त्यतिखेर मान्छेहरु डराउँथे भनौं न. So you did it yourself? I did it myself. Like my application was strong. That's amazing. My academic background was strong. Role model. तिमीले त एउटा अर्को छुट्टै भिडियो बनाउनु पर्ने, how to apply yourself. Right. So be a consultancy company or seriously, we don't need it. We don't need it. We don't need anything actually. Oh, to be honest, like I'm talking. You can teach yourself engineering also. You don't need to go to university. Yeah, right. Online courses. Maybe अब त्यो चाहिँ engineer library, so I'm not an expert, तर अब 2012 को बेलामा कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जस्तो facilityहरु पनि थिएन नि त, like अहिले त everything is online, plus internet को कुरा भयो हैन, like information को कुरा भयो, like we're talking about back के dial up internet के back then हैन, मेरो घरमा dial up internet कति slow हुन्थ्यो अब you can imagine. अनि त्यसपछि अहिले जस्तो like you know phone video को भरमा मान्छेहरुसँग कुरा गर्ने थिएन, like like it was very hard to connect with people. And अहिले जस्तो Facebook group or popular थिएन त्यतिखेर. It was like Facebook was very like still very new to Nepal. 2006 मा Facebook launch भएको. So 6 वर्षमा like I came here, so I started applying 2011. So भनौं न 5 वर्षमा त Facebook was still like fairly like new to Nepali people. People didn't even have Facebook at that time. अनि video chat गर्ने कुरा त like it was not there, right? So that was the reality. अनि म consultancy मा जाँदाखेरि त्यही भन्यो. अनि मैले okay like fine म आफै गर्छु भनेर, so I went through all of that process आफै बुझेर हैन. So you did everything. I did everything on my own. यस्तो दुःख पाउनु पर्यो, यस्तो दुःख पाएँ हैन, because first of all म जेठी छोरी हो अनि plus क्यानाडामा मेरो कोही पनि relative थिएन हैन. So you came as a independent warrior, हैन. So यहाँ आएपछि के भयो भन नि त. So University of New Brunswick, right? Yeah, I went to my university. यहाँ आउँदाखेरि अब अघि भने जस्तै I didn't know anyone यहाँ क्यानाडामा. मैले चिनेको तिम्रो साथी like is the one I found हैन, त्यही युनिभर्सिटीमा पढ्ने. So I think I don't know मेरो साथी चाहिँ रातो बंगलामा पढ्यो हो. So we went to Chandbag school and he went to रातो बंगला. I think he did A levels there. त्यही भएर पनि सजिलो भयो होला. Accreditation चाहिँ राम्रो हुन्छ हैन, +2 IA भन्दा पनि A levels त्यो बेलामा राम्रो थियो, त्यो भएर so I was quite surprised because when he came here I knew that no one comes as a student, especially Nepal बाट हैन. So when I called him ओइ कहाँ छस् भन्दाखेरि चाहिँ म सुरुमा यहाँ आउँदाखेरि he was already here, right? So I was like okay म आउँछु नि त भेट्न. And I checked and it was like yeah, like 4 hours plane flight. एउटा कुरा चाहिँ भन्दिनु पर्छ है, टोरन्टोमा बस्ने मान्छेहरुलाई दे नो ओन्ली टोरन्टो, त्यो भन्दा बाहेक अरु क्यानाडाको कुन सिटी कहाँ छ केही थाहा छैन. नजिकै होला भन्ने भएको थियो नि त. त्यही. So yeah, you went to a university and university पढाइ भयो. So what did you study? I did public policy भन्ने हैन. So but त्यही हो, it was like quite wild in a sense कि मैले क्यानाडामा कोही पनि चिने पनि थिएन हैन, नेपालीहरु छँदै थिएन, स्पेशली म बसेको ठाउँमा त there was 5 families, त्यो पनि मैले नेपालीलाई पनि कहाँ coincidentally भेटेको हैन. So नेपालीहरुको टाउको ठोकिहाल्छ फेरि कता. अनि it was अब त्यो सानो ठाउँमा नेपाली हुनु भनेर नै मिरेकल थियो के, हुन्छ नि. Oh yeah, of course. है अब टोरन्टो नेपालीहरु जहाँ पनि पुगेछ वास्तवमा खोज्ने नै हो भने चाहिँ. खोज्ने हो भने पुगेको छ हैन, तर हुन्छ नि त्यो कति probability थियो होला के, हुन्छ नि मैले out of blue नेपालीलाई भेट्ने. So that's how I got connected to a very small Nepali community, and student म मात्रै हो त्यतिखेर. Okay, so you recently came to Toronto, which is a year ago, right? Yeah, 1.5 भनौं न. And so you're working a professional job also over here. त त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ what did you do? Because you spent so 5 years I think you spent in university, right? So त्यो 2-3 वर्ष के गर्यौ तिमीले? 3-4 वर्ष. So अब त्यही हो, I came here as a student, right? So पढाइसकेपछि plus I was also involved with other things in university. So मेरो thesis plus I had to like redo and all of that. So त्यसले अलि time लाग्यो. But I stayed there because life is very easy and chill, हैन. Plus अब तिम्रो अब just chill.
हैन तिम्रो जस्तो प्रिभिलेज हुँदैन हैन दोज हु कम विथ पिआर एन्ड दोज विदाउट पिआर हैन त्यहाँ ह्युज ग्याप हुन्छ हामीलाई चाहिँ हैन सो यु नो लाइक इट्स अल अबाउट अब वर्क पर्मिट हुन्छ त्यसमा रिन्यू गर्ने कुरा हुन्छ अब धेरै कुराको स्ट्रेस हुन्छ सो अब हामीलाई चाहिँ अब जो स्टुडेन्ट भएर आउँछ उनीहरूको अर्को फोकस भनेको चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी भयो भने चाहिँ यु डोन्ट नेभर ह्याभ टु वरी अबाउट भिजा हैन अनि अब हाम्रो चाहिँ लाइक देयर वाज सो आई वाज वर्किङ त्यसपछि लाइक पढाइसकेपछि मेरो फिल्ड इज नन प्रफिट म नेपालमा हुँदाखेरि पनि नन प्रफिटमै काम गर्थेँ प्लस रेडियोमा काम गर्थेँ अनि यहाँ आइसकेपछि पनि नन प्रफिट एन्ड Okay, so why a small town loving girl decided to come to Toronto? Because Toronto, it was not your cup of tea, right? No, actually, so By the way, त्यो अर्को साथी पनि यहीँ फेरि टपकिरहेको छ होइन Like he came here like 2.5 years ago. यस्तो त्यसपछि तिमी पनि आइहाल्यो फेरि त्यही त यस्तो हो कि अब हामी काठमाडौँबाट आएको मान्छेहरू होइन फर्स्टमा होइन म त्यो ठाउँ त इट वाज लाइक गाउँ के गाउँ नै हो पनि होइन अब क्यानाडा अब जो दोज अफ यु हु आर नट हियर हु डोन्ट लिभ इन क्यानाडा होइन जस्ट टु गिभ यु एन आइडिया इट्स द सेकेन्ड लार्जेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड होइन एकदमै ठुलो छ यो कन्ट्री अब मान्छे धेरै छैन 30 to 35 मिलियन हो क्या अरे पपुलेसन जुन चाहिँ नेपालको भन्दा 1-2 करोड मात्रै धेरै होइन अब नेपाल त्यति सानो कन्ट्रीमा त्यति मान्छे छौँ होइन लगभग इक्वल छ अलमोस्ट इक्वल होइन अनि यहाँको एरिया यति ठुलो छ होइन सो इमेजिन कि नेपालबाट आएको मान्छे हामी काठमाडौँबाट त्यो पनि त्यस्तो क्राउडेड होइन That's why everyone lives in the suburbs. राइट हो हल्लाबाट आएको मान्छे होइन भिडभाड अब रमाइलोबाट आएको मान्छे एकैचोटि त्यो शान्त मान्छे कराउँदा पनि एको आउने ठाउँमा पुग्दाखेरि त आई वाज सुन्दर र शान्त विशाल हो क्यानाडा सिरियसली लिटरली अप्लाइज टु क्यानाडा त्यो ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ आई वाज लाइक मलाई त एकदमै गाह्रो नै भएको थियो एडजस्ट हुनुलाई किनभने फर्स्ट अफ अल यु डोन्ट इमेजिन अब क्यानाडा भनेर आएको अब प्लस भनिहाल्यो नि त त्यतिखेर त ल्याक अफ इन्फर्मेसन अहिले जस्तो युट्युब टिकटक इन्स्टाग्राम थिएन त्यतिखेरको जमानामा होइन लाइक सो यु बेसिकली ह्याड टु गुगल सर्च एन्ड लाइक रिड वाट एभर वाज अभाइलेबल अनि आफै त्यो इन्टरनेटबाट रिसर्च गरेर ठाउँ कस्तो छ वेदर कस्तो छ त्यो चेक गरेर आउनु पर्थ्यो अहिले जस्तो लाइक पिपल आर नट भ्लगिङ एभ्रिवेयर यु नो लाइक गोइङ टु क्याफेज एन्ड you know restaurants and going to schools and blogging so त्यो पर्सपेक्टिभ पाउन गाह्रो हुन्छ के सो मलाई चाहिँ त्यो सुरुमा चाहिँ त्यो एडजस्टमेन्ट गर्न गाह्रो भएको थियो सो इट वाज अ भेरी स्मल क्वाइट प्लेस अनि अब तिम्रो क्वेसन ब्याक टु यो क्वेसन त्यो पहिला एडजस्ट गर्न गाह्रो भएको थियो त्यो सानो भयो फाइनली आफ्टर 5 years त्यत्रो टाइम लाग्यो सिरियसली लाग्यो होइन 3-4 वर्ष त मलाई त्यो हुन्छ नि यो सानो ठाउँ कहिले छोड्ने होला जस्तो भएको थियो बट लाइक आई गट युज टु इट एन्ड आई स्टार्टेड लाइकिङ इट अनि अब तर धेरै कुरा आई थिङ्क मिल्नु पनि पर्छ यहाँ यस्तो अब आउनलाई त अब आफ्नो सबै फाइनेन्सेसहरू यु नो लाइक अल योर भिजा प्रोसेसेस वर्क पर्मिट दिस द्याट यु नो लाइक एभ्रिथिङ हेज टु इन लाइनमा हुनु पऱ्यो नि त बिकज इट्स अ बिग मुभ राइट एन्ड यु ड्रोभ हियर आई ड्रोभ हियर कति घन्टा लाग्यो त्यहाँबाट 13 घन्टाको ड्राइभ हो 13 घन्टा तर अब त्यही आएको कारण के भन्दाखेरि सानो ठाउँमा कति बस्ने लाइक युज लिभ हियर 5 years 6 years कति कम्फर्टेबल बनाउने अब लाइक यु हेभ टु एक्सप्लोर के कस्तो रहेछ त अब टोरन्टो त तिमी त आई थिङ्क मेबी लाइक व्हेन यु केम हियर वाज लाइक सेकेन्ड टाइम फर्स्ट टाइम आइसकेको थिएँ थिएन आइसकेको थिएँ लाइक आई केम हियर एभ्री सो हाउ इज टोरन्टो देन अब एउटा भनौँ न म त जिन्दगीभरि क्यानाडाको जिन्दगीभरि यहीँ बसेको होइन टोरन्टो अब डाउनटाउन एरियातिरै बसेको सानो ठाउँबाट ठुलो ठाउँमा आउँदाखेरि अब यस्तो हुन्छ क्या घुम्न आउनु त इट्स डिफरेन्ट है multicultural big city like of the world. Yeah, I mean of course अब मेरो चाहिँ पहिला चाहिँ I was always a city I think I'm always a city person जस्तो लाग्छ I like quiet city girl हैन अब downtown पनि हैन तर कहाँ अहिले टोरन्टो डाउनटाउनमा बस्छु तिमी नेपालमा कहाँ बस्थ्यौ मेरो हात्तीबन I don't know that place. I only know Hatigauda. So do you know Little Angel School? I know that, but I don't know where it is. Zoo को नजिक हो क्या? हैन त्यो जूको नजिक त मेरो स्कुल थियो. Okay. अनि सो किन अब यो डिफरेन्स के लाग्छ के हुन्छ भन्दाखेरि अब सानो ठाउँबाट ठुलो ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ अफ कोर्स पिपल हैन देयर इज अ टोरन्टो यति ठुलो ठाउँ छ हैन ठाउँ नै ठुलो छ यो अनि मान्छे धेरै जहाँ जाँदाखेरि पनि Toronto is the 4th largest city in North America when I read it. I read about it. अहिले त के भयो I don't know. Geographically? Yeah, like North America को city हुन्छ नि like population wise everything. Economy wise maybe. Right. Okay, yeah, अनि त्यो हो अनि अब अरु कुराहरु भन्दा चाहिँ मान्छे धेरै अब वहाँ चाहिँ मान्छे नै हुँदैन like you know like you rarely see people when you're walking अनि यहाँ चाहिँ भन्नाले in the east मजा बस्थे हैन सानो ठाउँमा Fredericton New Brunswick यही पनि हो नि like 2 hours away you won't find that many people.
अघि नै भनिसक्यो क्यानाडा यति धेरै ठुलो कन्ट्री छ तर लाइक पपुलेसन यति थोरै छ अनि धेरै नै कन्सन्ट्रेटेड चाहिँ बिग सिटिज लाइक टोरन्टोमा छ होइन सो अर्को चाहिँ अब डिस्टेन्स के अब वहाँ चाहिँ 5 मिनट ड्राइभ गर्दाखेरि कहाँ पुग्थ्यो होइन यहाँ चाहिँ 5 मिनटकोमा चाहिँ यति लाइक कभर गर्दाखेरि पनि युआर स्टिल लाइक देयर के अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदम अचम्म लागेको थियो यो ड्राइभ गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ भेरी डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स फिल हुन्छ अनि होइन अनि त्यसपछि अब एक्सपेक्टेसन बिस्तारै अब फिल हुँदै जान्छ अब 1 वर्ष मात्रै भयो होइन बिस्तारै युल गेट युज्ड टु इट प्लस अब अर्को कुरा चाहिँ अब लाइक हुन्छ लाइफ इज भेरी एक्सपेन्सिभ हियर अनि अर्को बिग सिटी स्ट्रेसहरू ट्राफिकदेखि लिएर कम्युटदेखि लिएर धेरै कुराको स्ट्रेसहरू हुन्छ अब जुन सानो सिटीहरूमा हुँदैन यस्तो कुराहरू के तिम्रो आई थिङ्क इन्ट्रेस्टिङै भइरहेछ बिकज when you came अब स्टुडेन्टको लाइफ भइहाल्यो त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अलिकति स्मल टाउनको भाइब पनि भयो अब यहाँ नयाँ सिटीमा आएर यो लर्निङ लर्निङ अनि त्यही त अनि प्लस अब आई लभ इटिङ होइन फुड यहाँको पनि एक्सप्लोर भइरहेछ नि त नयाँ कुराहरू सो देयर इज अ लट टु एक्सप्लोर प्लस धेरै मान्छेहरू भेट्ने कुराहरू अब मेरो केसमा चाहिँ अब म टोरन्टो बसेको धेरै भइसक्यो होइन सो आई थिङ्क टोरन्टो इज लाइक अब नेपाल जस्तै भइसक्यो भनौँ न एन्ड अलमोस्ट आई नो लाइक अल द नेपालिज पिपल हियर अनि सबैजना साथीभाइहरू भेटिन्छ रमाइलो होइन अनि अलमोस्ट एभ्रिथिङ नै एक्सप्लोर गरिसक्यो अब कहिलेकाहीँ त अलिकति बोर लाग्छ अब सानो ठाउँमा गएर 1 वर्ष बस्यो हुन्छ एकदम एकान्त मन पराउने मान्छे एकान्त कुनामा अनि त्यहाँ धेरै छन् तिमीलाई one of the places I really like was like किनकि अब I travel a lot होइन अब करेबियनमा पनि अनि युरोपतिर जाँदाखेरि चाहिँ लाइक आई लाइक युरोपियन लाइफस्टाइल मोर बिकज त्यहाँ चाहिँ त्यति chaotic हुँदैन लाइक दे विल गिभ मोर प्रेफरेन्स टु योर लाइफ आउटसाइड अफ वर्कमा पनि इट्स नट लाइक डेडलाइन ओरिएन्टेड या हुनैपर्छ एकदम इकोनोमी लाइक फाइनेन्स अनि त्यस्तो साह्रो प्रेसर भन्दा नि अलिकति लाइट हार्टेड छ होइन आई डोन्ट नो अबाउट युके लन्डन भन्दा बाहेक चाहिँ होइन अरू कन्ट्री अरू युरोपमा चाहिँ अलिकति लेड ब्याक लाइफस्टाइल छ अनि यु हेभ गुड सिनेरियोज पनि त्यहाँतिर चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट भइरहेछ आजकल चाहिँ होइन बट Toronto is home, you know, like it's home. अब Toronto is an amazing city in terms of त्यही भनिहाल्यो नि मान्छे लाइक संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि अब इट्स वान अफ द बिगेस्ट लाइक मल्टिकल्चरल सिटिज इन द वर्ल्ड भन्छ होइन अब संसारको हरेक देशको मान्छेहरू यहाँ आएर बसेको छ खाना है त्यो चाहिँ एकदम इट्स अमेजिङ इट्स अ रियली गुड क्वालिटी इट्स अ रियली नाइस सिटी लाइक सिटी भाइब्स पनि छ या लाइक देयर इज लट्स अफ थिङ्स टु डु पार्कदेखि लिएर होइन अब समरमा गर्ने कुराहरू धेरै छन् अनि या आइ एम रियली लाइकिङ द सिटी सो the main purpose was just to have some change in life and explore new things in a big city. Yeah, you learn a lot. Especially the एउटा multicultural city मा तिमी आइसकेपछि it seems weird to live in a monocultural city. Like Kathmandu or Nepal is a monocultural so there's not much culture to explore unless it comes via tourists or you explore yourself media बाट होइन but when you live in a multicultural city it's like totally different you know त्यही मलाई पनि त्यो चाहिँ फिल हुन्छ होइन अब क्यानाडा आएपछि चाहिँ यु मिट लाइक पिपल फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड होइन अनि उनीहरूको कल्चर and I really like that you know त्यो उनीहरूको कल्चर के उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज उनीहरूको खाना होइन त्यो सबै कुरा लाइक यु लर्न के अनि आई थिङ्क द्याट्स अ रियली रियली गुड नाइस थिङ अबाउट बाहिर बस्नुको चाहिँ एउटा फाइदा अब कोही कोही हुन्छ तर मैले भेटेको छु हेर लाइक नेपाली होइन अरू नै के हुन्छ नि देव लिभड हियर फर 30 years होइन अनि they've never tried अर्को देशको खाना क्या and I'm like what's the point जस्तो लाग्छ there's a lot of different kind of people I guess yeah there's like all kinds of people होइन तर I think normal मान्छेहरू त curious adventurous हुन्छ नि first of all like when you come from outside to a place foreign place or and live in a multicultural city you are adventurous right you want to go check places out and you want to explore yourself and त्यसले नै तिमीलाई लाइफमा धेरै कुराहरू पनि दिन्छ नि त because now you're growing right अनि त्यही त लाइक आई थिङ्क तिमी अस्ति पनि हामीले यही कुरा गरेको थियो कि तिमी नयाँ देशमा गइसकेपछि नट जस्ट युर कन्ट्रिब्युटिङ होइन अरूबाट पनि युर लर्निङ के एन्ड द्याट सुड बी एन अनगोइङ एभ्री डे when you do something you're learning right अनि त्यही त इफ वी आर ओपन माइन्डेड इनफ होइन यु गेट टु लर्न अबाउट अर्को एउटा सक त अब त्यो बेलामा भन्न बिर्सेछ चिसोले नि यस्तो हान्छ नि
Like you get knocked out, like punch यस्तो हान्छ, you get knocked out, right? तिमी विन्टरमा आएको त्यो पनि है हो। मलाई चाहिँ होइन त्यो वेदरकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन what I found was नेपालमा अब हामी काठमाडौँको मान्छे त्यति धेरै लाइक ड्रास्टिक चेन्जेस इन नेचर देख्दैन होइन जस्तो अब समर वहाँ गर्मी हुन्छ त्यसपछि पानी पर्छ त्यसपछि दसैँ तिहार हुन्छ अनि चिसो हुन्छ होइन अनि हाम्रो स्नो पर्दैन अनि लाइक अनि त्यसपछि लाइक फागुनपछि लाइक बिस्तारै तातो हुन थाल्छ यहाँ चाहिँ मलाई what I found amazing was होइन तिम्रो विन्टरमा यस्तो धेरै हिउँ पर्छ अब स्पेशली टोरन्टोमा It could go up to -40 degree and -40 degree मा चाहिँ like everything freezes from your mustache to your eyelash. It does. The video पनि हेर्नु भयो होला होइन लाइक इन्स्टाग्राम टिकटकमा अनि इट क्यान ह्यापन इन सम लाइक मेनी पार्ट्स अफ क्यानाडा अब टोरन्टोमा पनि अहिले चाहिँ त्यति फिल हुँदैन है अहिले चाहिँ like I want to get outside in the snow and ski and ice skate because that's something to do outside अब कति भित्र बस्ने हैन विन्टरमा but right now you just drive right and when you're inside and you're in the AC घरमा पनि and when you're driving you don't feel it that much unless it's like a really snowy day and you have to shovel the snow out of your car and you're driving हैन तर when you're commuting when you don't have a car or like when you're traveling via bus त्यो हुँदाखेरि चाहिँ like you really feel the cold त्यही त गाडी आफ्नो भएन भने प्लस अब त्यो अहिले त I just wear like a small अलिकति ज्याकेट पनि पातलो अनि त्यसको बानी नहुन्जेलसम्म त यहाँ त गाह्रै छ अनि प्लस अब लट अफ पिपल अल्सो ह्याभ डेभलप विन्टर ब्लुज भन्छ होइन विन्टर डिप्रेसन किनभने घाम धेरै मान्छे अब नेपालबाट आएको मान्छेहरूलाई That's why we open this podcast के अब भित्र बसेर यहाँ चाहिँ रमाइलो उज्यालो कुरा गर्ने होइन त्यही त अब हामी नेपालबाट आएको मान्छेलाई चाहिँ अब विन्टरमा पनि हाम्रो त घाम हुन्छ मजाले लाग्छ भित्र चाहिँ चिसो हुन्छ अलिकति होइन यहाँ चाहिँ अब घाम नलाग्ने स्नो परिराख्नेले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै मान्छेलाई चाहिँ त्यसमा एडजस्ट हुन धेरै वर्ष like it's a really sunny day outside आज र भोलि and I don't know why everyone is so excited to get outside and do something घामले मुड नै एकदमै चेन्ज गरिदिन्छ के yeah so when it's अलिकति sunshine you know like even if it's for 5 minutes a day पनि घाम लागेको छ भने make sure my Canadian friends over here you know who are listening make sure you get outside or even if you're inside you stay in the sun you know because that makes a lot of difference because as a human being you know as a product of nature like you need that sunshine because timro back of your mind unconsciously नै तिमीलाई like depression भइरहन्छ you wouldn't even know it right so this is a अलिक कुरा धेरै कुरा थाहा हुन्छ अब बिस्तारै बस्दै गएपछि त्यही त्यो अब इट्स अ क्वाइट एन एडभेन्चर अब सुरुमा त चिसो त्यो जाडो देख्दाखेरि हिउँ देख्दाखेरि एकदमै दिक्क लागेर आउँथ्यो त्यही भएर पनि हाम्रो गीत निस्क्यो होला के चिसो चिसो पानी जस्तै झर्ना गरेर चिसो चिसो निस्किन्छ क्या एउटा तातो तातो निस्किन्न 5 वर्षसम्म त एडजस्ट गर्न गाह्रो भएको थियो स्नो आई मिन त्यो विन्टर अनि स्नो देखेर अब अहिले चाहिँ अब इट्स नट अ बिग सुरुमा त अब धेरै स्ट्रगल पनि हुन्छ लाइक when you're in the university right it's like it's a really hard system like you have to be on time every assignment every lecture you have to be there right otherwise it's really hard अब मेरो केसमा चाहिँ engineering मैले तिमीलाई like since you wanted experience like तिम्रो western education system अनि अब तिमी त मेडिसिन पढिरहेको थियौ त्यहाँ पनि it was already hard so what what was the difference difference त अब धेरै नै difference छ difference हुनलाई because the system I was studying in म अघि एउटा कुरा चाहिँ सिधाउनु मन लाग्यो भन्दाखेरि जस्तो फर्स्टमा चाहिँ 4-5 वर्ष पढ्दाखेरि त तिमी त पढेको पढै हुन्छ नि त होइन सो त्यो एडजस्टमेन्ट भइहाल्छ कि यु वन्ट ह्याभ अ टाइम टु लाइक ओ आज कस्तो अँध्यारो छ लाइक यु वन्ट थिङ्क अबाउट द्याट बिकज यु हेभ टु सबमिट द्याट असाइनमेन्ट विच इज ड्यू यु नो लाइक 1 घन्टामा राइट नेपालमा चाहिँ अब द सिस्टम आई वाज इन इट वाज वर्षभरि पढ्यो and there was one board exam you study 6 subjects so there's microbiology anatomy you know biochemistry you know like pharmacology like sabai kura cha haina and you study everything and you have 1 3-hour exam one day in a year I mean कम्युनिटी हेल्थ भन्ने पनि हुन्छ त्यसको छुट्टै एक्जाम हुन्थ्यो होइन अनदर डे बट वान डे त्यो 6वटा एक्जाम पढेर 3 घन्टामा यु ह्याड टु राइट एन एक्जाम विच वाज 180 मार्क्स सो यु ह्याड टु बी लाइक अ मसिन त्यो बेलामा यु वर जस्ट रिगर्जिटेटिङ everything you knew you were regurgitating right and plus the questions were also kind of similar but that was like really anauto for even a
स्टुडेन्ट इन नेपालकै स्टुडेन्ट भएर त्यो पढ्दा पनि वाज डिफ्रेन्ट होइन केयुमा डिफ्रेन्ट हुन्छ ट्युमा त्यस्तो थियो कि एभ्रिथिङ इज स्टडिड इमेजिन हाउ मच यु स्टडी इन मेडिसिन राइट 3 घन्टामा तिमीले लेखेर आउनुपर्छ द्याट अल्सो 180 मार्क्स राइट अनि प्लस सो वेन आई केम ओभर हियर द्याट्स वाइ आई वाज लाइक अलि बिट क्युरियस अबाउट ओके के हुँदो रहेछ वेस्टर्नमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ it was really interesting. Whatever you is really practical huncha, especially technical subject like engineering is really like मैले अघि त भने like you can study engineering in online भनेर but actually it's not true because technical subject मा चाहिँ you have to get hands on right the electricity को कुराहरु त you have to like machines and motors and you know circuits computer कुराहरु चाहिँ like computer things okay you can learn right but you have really nice professors like renowned all over the world you know उहाँहरुको एकदम रिसर्चहरु पनि राम्रो हुन्छ अनि like you get checked like there's no shying away from your work you know you have to do the work you have to show up and it's like that like it's as simple as it is you know you work hard and then you get your degree like you learn that there's no like you know दही चिउरा चबाएर you can't do that so फलामकै चलाउनु पर्छ चिउरा चाहिँ त्यही अब म चाहिँ मेरो चाहिँ ग्रेजुएट स्कुल भन्नाले मास्टर्स यहाँ गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज अ लिटल डिफरेन्ट अन्डरग्रेड र ग्रेजुएट स्कुल फेरि अलिक डिफरेन्ट हुन्छ है त्यो चाहिँ म भन्छु ग्रेड स्टुडेन्ट होइन अनि नेपालमा चाहिँ के पढायो तिमीले मैले आर्ट्स नै पढाए हो अनि डेभलपमेन्ट स्टडिज पढाए हो सो just so if people are curious होइन काठमाडौँ युनिभर्सिटीको डेभलपमेन्ट स्टडिज पढायो अनि यहाँ चाहिँ अनि लाइक इनफ्याक्ट आई टक टु अ फ्यु फ्रेन्ड्स अनि दे ह्याड सिमिलर इस्यु क्या म चाहिँ सोसल साइन्स तिम्रो स्टेम फिल्डको भयो म चाहिँ सोसल साइन्स भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ होइन इट वाज अ ह्युज एडजस्टमेन्ट प्रोसेस क्या यहाँ चाहिँ सोसल साइन्स आई थिङ्क यहाँ पनि एकदमै डेभलप छ है बाई द वे लाइक एनीवेयर इन द वर्ल्ड भन्दा बिकज सेम सेक्स म्यारेज हुन्छ है यहाँ बाई द वे द फर्स्ट कन्ट्री आई थिङ्क लाइक सोसल कजहरूमा चाहिँ आई थिङ्क अलिकति अगाडि नै छ I mean, yeah, Canada has like good laws, in terms of inclusion and diversity and all that. तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ मेरो एकाडेमिक एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिकति हाम्रो अन्डरग्रेड भन्दा ग्रेजुएट स्कुल फर्स्ट अफ अल अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ जसरी पढाइ हुन्छ लाइक द वे यु नो युआर एक्सपेक्टेड टु डु योर असाइनमेन्ट एन्ड स्टफ होइन प्लस अब म मेरो फर्स्ट दिन कस्तो थियो थाहा छ आई वाज इन अ क्लास फुल अफ पिएचडी स्टुडेन्ट्स के मेरो फर्स्ट दिन होइन अनि त्यो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि मेरो कोर्स नै त्यस्तो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज लाइक अ मिक्स अफ अल काइन्ड्स अफ स्टुडेन्ट्स तर मेरो क्लासमा 2 जना बाहेक एभ्रीबडी वाज अ पिएचडी स्टुडेन्ट होइन इमेजिन बिचारा म भर्खर फर्स्ट टाइम इन क्यानाडा आई वाज लाइक ओ माई गड लाइक व्हाट एम आई डुइङ हियर आई डोन्ट फिट हियर जस्तो फिल भएको थियो कि सो दे वर टेकिङ दैट क्लास अल्सो के अनि लाइक मेजोरिटी ह्याड बिन इन द फिल्ड लाइक इन द प्रोफेसनल फिल्ड फर लाइक 20 इयर्स भन्छ है कोही के प्रिन्सिपल इट्स नट अ कम्पिटिसन आई मीन त्यो बेलामा तिमीलाई त्यस्तो Of course, like it's just you study your thing and that's it. That's true. But when you're in that situation, when you're new to the country, plus timi bhakar aउँदाखेरि त like it's not the English that they speak on movies, right? Academic lingo is completely different than हामी जसरी अहिले कुरा गरिरहेछ नि. Yeah, that is one of the things that I found. Culture shock मा त्यो मैले नि भन्न बिर्सेँ हैन because I studied in a English speaking school and I was speaking English with my friends and everything, but it's a completely different story when you come in a country where everyone it's their native language and then you feel like a little bit conscious हुन्छ तिमी हैन प्लस अब लाइक त्यही त तिमीले अल योर लाइफ यु बिन स्पिकिङ इङ्ग्लिस होइन तिम्रो इङ्ग्लिस एकदमै तिमी राम्रो इङ्ग्लिस स्कुल पढेर आएको मान्छे होइन अब इमेजिन त्यो त तिम्रो एभ्री डे इन्टरेक्सनको कुरा भयो बट लाइक वेन युर इन एन एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट प्लस अब त्यो ग्रेजुएट स्कुल प्लस यो कोर्सहरू चाहिँ इट्स भेरी एकदम एकाडेमिक ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्छ क्या यहाँ होइन अनि विच इज नट द केस इन स्टेम आई थिङ्क अब हाम्रो सोसल साइन्समा चाहिँ इट्स भेरी लाइक यु नो इट्स like there's a lot of word and text involved, right? So theory and like basically describing ideas and expressing your ideas and stuff. And ekdamai abstract like म त के भन्छ यिनीहरूले नबुझ्ने के भन्छ like what is going on. And I was talking to my friend who was in the US हामी सँगै एक साथी थियो अनि she also had this similar experience के अनि त्यो चाहिँ मलाई it was like a very very मलाई अरू कुरा बरु धेरै च्यालेन्ज लागेन त्यो एडजस्ट गर्न like culturally and all of that अब त्यो त सिक्दै जाने कुरा हो होइन you think you know but there's also like so many small things of plus of afno support now but when you're a student like there's so much you have to learn and do yourself हैन अनि you learn as you do अनि तर त्यो क्लासरुममा एडजस्ट गर्नलाई चाहिँ मलाई एकदमै च्यालेन्जिङ पार्ट चाहिँ त्यो लागेको थियो मलाई मोर देन एउटा क्वेशन सोध्नु मलाई हैन
यो चाहिँ एकाडेमिक साइड भयो, these are the things that you did when you were in Canada. But as you as a person पनि एउटा कुरा चाहिँ सोधिहाल्नु भनेर, like, so what made you join the radio? What is making you express yourself and what is making you move forward with your personality अहिले हैन, because you like to speak up. त्यो रेडियोको कुरा पनि छ, त्यो कुराहरु नि भनौँ न अलिकति. अब म so those who don't know me हैन, म चाहिँ नेपालमा I used to work at HITS FM 91.2 है, HITS FM 91.2 tang 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 हैन. अनि त्यसपछि so त्यो चाहिँ मेरो, it was like a childhood teenage dream भनौँ न हैन. अब I think like those of us who grew up in the 90s, and you were like what, 14 15? Like I was finishing high school when I first joined हैन. हाई स्कुलमै थिएँ म भनौँ अझै हैन. अनि त्यसपछि अब मेरो चाहिँ ड्रिम चाहिँ, अब म चाहिँ लाइक एकदम हिट्स एफएमको ठुलो फ्यान हैन नेपालमा चाहिँ हैन. अनि आई थिङ्क लाइक people of my generation, of my age, like everybody grew up. So by the way, HITS FM was the name of the station. अर्को स्टेशनको नाम त अर्कै हुन्थ्यो नि. कान्तिपुर एफएम थियो, हिट्स एफएम थियो, क्लासिक एफएम, इमेज एफएम. What was the 91.2. Okay. सुरुमा चाहिँ नेपालमा एफएम स्टेशनहरु आउँदाखेरि हिजो मात्रै एकजना एक्चुअली मलाई somebody listener, a viewer of our podcast, like he messaged me asking me हैन, तिमी त आरजे जस्तै छ त भनेर के. अनि मैले एक्चुअली I used to be an आरजे भनेको थिएँ के. अनि ए हो कुन एफएम भनेर, like they were asking me questions हैन. So HITS FM चाहिँ सुरुमा अब एफएम नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ, and I don't know if you remember, एउटा 100 मा आउँथ्यो के सबै एफएमहरु हैन. This was when I was still like हुन्छ नि भर्खर 4-5 मा पढ्दाखेरि होला, or like अझै अगाडि हो कि. I mean, I never used to listen to the radio, but sometimes अक्कल चुकल हुन्थ्यो हैन. एउटा रेडियो सुन्ने पनि एउटा निश क्राउड हुन्थ्यो के त्यतिखेर एफएम सुन्ने पनि, किनभने इट वाज अ न्यू थिङ इन नेपाल हैन. अनि अब कोही चाहिँ एकदमै रेडियो क्रेजीहरु थियो के हैन. अनि अब त्यो एज I was a kid, I mean कोले सुन्छ हो रेडियो बच्चा बेलामा. अब त्यही त तिम्रो दाइ दिदीहरु थियो भने चाहिँ त्यसरी हुन्थ्यो के. But I knew त्यो हिट्स एफएम सुनेको चाहिँ हो. अनि I mean गीतहरुको लागि चाहिँ I think used to listen. HITS FM चाहिँ अब like it was only music station हैन. अब हामी अरु समाचारहरु के पनि. So used to present music, right? Western music? Western अनि हिन्दी पनि हुन्थ्यो अनि नेपाली हैन. I think we should do a show about like अलिकति music सम्बन्धी पनि, you know. Music reaction to a lot of different music, like music talk, you know. I think it'll be interesting. Yeah, I'm sure that people will find it interesting. So त्यो बेलाको like अरु शो इन्ट्रेस्टिङ शोजहरु चलाइरहेको मान्छेहरु को. सो त्यही त. अनि म हिट्स एफएम सुन्न थाले once I was अब certain age भएपछि. त्यो एउटा त्यो के भन्छ, lot of त्यो teenagers used to do that के हैन. अनि मेरो चाहिँ favorite HITS FM हैन. I used to listen to it 24/7 हैन. अनि I used to listen to these RJs and I'm like, oh my god, यस्तो हुन पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने के. अनि त्यसपछि like when I had just finished my SLC हो कि SLC or something like that. अनि उनीहरुले 10th anniversary को लागि चाहिँ they were looking for RJs के हैन. अनि so I'm like, okay, they were on RJ Hunt or something. अनि त्यसपछि म चाहिँ अब So you got hunted down. I got hunted down. I applied and when I got selected, it was like, oh my god, it was one of my happiest days. I was so happy हैन. त्यो it was my like childhood dream come true थियो के. So that's how I got into radio. गीत याद आयो यार, पहला नशा पहला खुमा. त्यो क्लासरुममा चाहिँ सबै त्यो पेपरहरु च्यातेर फाल्दिन्छ नि. Seriously, it was, I still remember that day when I was told I got selected. अनि अब त्यहाँ हुन्छ नि hundreds of people मा I was like one of the few people that got selected. तिम्रो साथीहरु त तिमीलाई के सेलिब्रेटी भन्थ्यो क्या स्कुलमा जाँदाखेरि? Not really, because अनि ठ्याक्क मेरो त्यो हाम्रो एक्जाम सकेर अनि छुट्टी भएको थियो के. So people really didn't know that I was joining radio. पछि चाहिँ भेट्दाखेरि. तर तिमी त्यहाँ त अब like 5 years काम गर्दाखेरि चाहिँ के थियो त एक्सपिरियन्स, कस्तो थियो त्यहाँको क्राउड, कस्तो थियो like, or like celebrity hangouts, like you used to see all those people over there, you know? यस्तो अब रेडियोमा चाहिँ अब हाम्रो रेडियोमा चाहिँ I don't know about others हैन. हाम्रोमा चाहिँ के भन्दै भन्दाखेरि you're just a normal person, you're just doing your job, don't consider yourself a celebrity भन्ने हामीलाई चाहिँ that's how we were trained है. अब like by the way तिमीहरु त पनि माइकको पछाडीको मान्छे हो नि त. I feel the same हैन. I feel the same. I think there was you know, there's like I don't believe in the concept of celebrity and I'm a normal person and just who loves being behind the mic. Oh, by the way एउटा खतरा क्वेशन आयो मलाई. So त्यो RJ भनेर के person behind the mic, you know? Do you remember this?
गुड मर्निङ मुम्बई त्यो मुन्ना भाइ MBBS मा त्यस्तोको चाहिँ लभर बोय फ्यान मेलहरू आएन तिमीलाई आउँथ्यो 5 वर्ष आउँथ्यो लाइक आई मिन देयर आर स्टिल पिपल हु आर अन माई फेसबुक इनफ्याक्ट लाइक मलाई फेसबुकमा धेरै अहिले पनि स्टिल फ्रेन्ड्सहरू छन् होइन हु लाइक लिसन टु माई सोज एन्ड दे लाइक हुन्छ नि माई भोइस अब दे अफकोर्स डिडन्ट सी मी होइन अनि दे लाइक मी होइन स्पेसिफिक कुरा गरौँ न फ्यान मेल्सहरू त त्यस्तो तिमीलाई स्टक गरेन कसैले थ्याङ्कफुल्ली नो यार इट्स नट रोमान्टिक एट अल तर मुरली प्रसाद शर्मा थिएन कोही थिएन मलाई होइन लाइक मेसेजहरू त आउँथ्यो के अरे इमेलहरू आउँथ्यो होइन अनि प्लस अब त्यो हाम्रो वेबसाइटमा त्यो केहरू त्यो ब्लगहरू लेख्थ्यो के अरे मान्छेहरूले बट आई नो द्याट सम अफ द सिनियर आर्टिस्ट होइन दे युज टु हेभ लाइक फ्यान मेल्स लाइक त्यतिखेर लाइक को फेमस थियो बेलामा भाइ स्पेसिफिक टाइम पिरियड थियो म यो कुरा कम्प्लिट गरिहाल्छु त्यो स्पेसिफिक टाइम थियो कि होइन इभन बिफोर माई टाइम होइन त्यो टाइममा चाहिँ देयर वाज अ लट अफ क्रेज अबाउट आरजेस के त्यो बेलामा इभन बिफोर आई बिकेम एन त्यो बेलामा भर्खर सुरु भइरहेको थियो इमेज च्यानल एन्ड एभ्रिथिङ लाइक इभन त्यो एकदमै ठुलो क्रेज थियो क्या नेपाल टिभी भन्दा अर्को च्यानल पनि हुन सक्छ र जस्तो हुन्थ्यो क्या रेडियो नेपाल भाइ या व्हेन सुशील युज टु कम टु इमेज च्यानल एन्ड आलोक Nembang. I was like, oh my god, image channel भन्ने नि so I went to their त्यो लाजिमबर्डको स्टुडियोमा पनि एक्चुअली ओके त्यो नट टिभी भयो होइन तर इभन बिफोर टिभी केम एफएम स्टेसन अनि सो देयर वाज अ स्पेसिफिक जेनेरेसन अफ पिपल भनौँ न त्यतिखेर ठुलो क्रेज थियो अनि आरजेहरूको पनि ठुलो क्रेज थियो होइन एन्ड आई जोइन इन अ टाइम वेन द्याट क्रेज वाज थ्याङ्कफुल्ली लाइक dwindling होइन अनि अब देयर आर बट हाउएभर त्यहाँ हाम्रो मभन्दा सिनियर दाइ दिदीहरू अझै पनि हुनुहुन्छ एफएम पनि नयाँ थियो आई थिंक किनकि पहिला एएम थियो होला एफएम 100 एफएम भनेर आउँथ्यो कि रेडियो किनकि एफएम को क्वालिटी यस्तो आई थिंक राम्रो भयो नि त सो एन्ड इट ब्लू अप अनि त्यो बेलामा चाहिँ आई रिमेम्बर लाइक आई ह्याड दिस म्युजिकल त्यो 4-5 वटा सिडी राख्न मिल्ने कन्सोल सोनीको फ्रम हङकङ एन्ड यस्तो राम्रो क्वालिटी आउँथ्यो अनि युज टु लाइक बुमिर त्यही त अनि सो त्यही त सो आई जोइन एट द्याट टाइम अनि प्लस अब त्यो हुन्छ नि या वी डिड यु नो ह्याभ लाइक नेपाली सिङ्गर्स आर्टिस्ट अल द टाइम इन द रेडियो एन्ड स्टुडियो सो इट वाज लाइक अ रियली फन टाइम अफ माई लाइफ अब प्लस म अब पढि पनि रहेको थिएँ होइन अनि इट वाज लाइक अ पार्ट टाइम जब सो आई युज टु डु 5 shows कहिले 3 shows a week 5 shows पनि गरेँ मैले अनि इट वाज अ लट अफ वर्क के अब के सिकायो त त्यसले सबै कुराले अब taught me like first of all I think it किनकि बच्चा बेलामा थियो it was like an educational institution त्यो त I think it did contribute to who I am today I know if you so who are you today who I am today someone who is not afraid to speak okay I know and who's not afraid to strong speak independent woman right अब त्यो इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ अब त्यो सानैदेखिलाई आफूलाई चाहिँ मेरो अब त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हुने त सानैदेखिको ऊ नै थियो होइन तर रेडियो डिड teach me a lot like it gave me a lot of exposure it gave me हुन्छ नि अब धेरै मान्छेसँग भेट्ने मौका मिल्यो होइन from artists to other people from all kinds of you know areas of life अनि काठमाडौँको अब as we said होइन अब सानो छ सर्कल so especially when you're in a media you basically know everybody there okay हुन्छ नि so I'm very grateful to that अनि अब I'm grateful to be here back behind the mic अनि you know like अब त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो we had a criteria it was quite restrictive video yeah and in the video होइन त्यतिखेर चाहिँ अब रेडियोमा चाहिँ एचएफएममा काम गर्दाखेरि we had a certain like guidelines भनौँ न हाम्रो rules protocolsहरू थियो कि like you know you're not you know you're only doing shows based on what it was for you know your podcast is a free flowing thing which I've always wanted to do I love being independent I love speaking my mind I love talking about things that we love to talk you know rather than being restricted so it all worked out thanks to Mr. Nirvan oh the pleasure is all mine and of course like everyone loves to hear us as well I hope in your voice I hope yeah Ani, so okay, that's about me. So we were talking about your music, right? Yeah. So by profession, you're an engineer, I know. होइन म्युजिकमा पनि अलिकति प्रोफेसनल नै लागिरहेको छु म त्यही त लाइक अब तिम्रो रोजी रोटी त तिम्रो इन्जिनियरिङबाट आउँछ होइन तर म्युजिकको बारेमा पनि अलिकति म्युजिकले चाहिँ बुके दिइरहेछ क्या मलाई रोटी चाहिँ यता बुके फुलै फुल है रमाइलो छ जिन्दगी चाहिँ होस् सो होइन खासमा भन न क्वेसन गरौँ त्यही त सो आई वाज आस्किङ पुरै गर्न दिँदैन बोला सरी
Yeah, music भनेपछि मेरो एकदमै त्यो उसको सबै बिर्सिन्छ सबै म। बिर्सिन्छ उसले मान्छे Yeah. अनि so I was going to ask you how were you able to pursue your music passion यहाँ आइसकेपछि did you find it easier to pursue here कस्तो लाग्छ like when So you look first मा चाहिँ है music I did it starting in school like I was in Sandbag school त्यो भन्दा अगाडि अर्कै स्कुलमा थिएँ म and त्यो स्कुलमा चाहिँ like music was not a priority and everyone was just studying right but when I moved school it was in grade 7 right so we used to have like a students day and त्यो बेलामा चाहिँ like you said independent जे गरे there was no set schedule जे गरे पनि हुन्छ खुलेआम like openly right so everyone used to bring the guitar and jam I was like oh my god like guitar त cool रहेछ यार सबैजना झुम्मिन्छ त्यहाँ हैन initially त्यही त हुन्छ नि thought anyone who plays guitar tries to sing is trying to get in like हुन्छ नि अनि मेरो फ्यामिली पनि अलिकति म्युजिकली ओरिएन्टेड थियो so I just मामाहरुसँग चाहिँ गिटार हरु थियो गिटारहरु मागेर बजाउन थालियो हैन and I'm self taught like school yeah I mean I know already we सिकेँ have a मैले talent right here हैन त्यो अलिकति त्यो धेरै रमाइलो भएपछि त्यस्तै हुँदो रहेछ के and हैन म खासमा गा चाहिँ थिएँ like for like certain months but what I did was like I photocopied all the books oh back to मान्छे so photo bookहरु कपी गरेर I used to come back because त्यो बेलामा त डायल अप इन्टरनेट थियो हैन like you don't have YouTube हुनु भनेको त was like a really big privilege you know YouTube मा भिडियो हेरेर गिटार सिक्छ मान्छेहरुले ओ कति धेरै सिक्छ होला है तिनीहरुले त भने जस्तो हुन्थ्यो के and plus अब त्यो बेलामा चाहिँ सर्कलहरु त्यस्तो भएको कारणले चाहिँ I used to have all these CDs of Iron Maiden Metallica को MP3s हरु धेरै आइसकेको थियो and मेरो साथीहरु पनि अब Guns N' Roses को म्युजिक भिडियोहरु हेर्दा ओ माय गॉड म्युजिक भिडियोस कस्तो दामी यार Guns N' Roses को माथि हैन सिटी लाइनमा यताउति छ so त्यो बेलामा चाहिँ तिम्रो क्वेशन के थियो रे So like how were you able to pursue music after you moved here? So तिमी त्यहाँ नेपालमा पनि गरिरहेको थियो and then you came here. So yeah so whatever I learned like rapidly त्यो बेला बच्चा बेलामा धेरै सिक्छ हैन so 2-3 वर्षमा धेरै नै सिक्यो SLC पछि अलिकति कम भयो गिटार बजाउन but कलेज जाँदाखेरि चाहिँ फेरि पनि बजाइयो हैन तर यहाँ आइसकेपछि चाहिँ I actually kind of stopped you know किनकि त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति अब actual music is what I really want to do and it comes from inside my soul अनि अलिकति पर्पसफुल पनि छ भन्ने कुरा रियलाइज हुँदैन कि you just do it for त्यो बेलामा त रमाइलो भइरहन्छ रमाइलो लाइक गरिन्छ नि त and अरु कुराले ओभरस्याडो गरिदिन्छ जस्तो यहाँ आउने बेलामा चाहिँ मैले I just was studying and I was working studying right maybe I was doing music like guitar एकछिन बजाइन्थ्यो होला 1 घण्टा हैन हप्तामा actually but later after I finished my study अनि काम गर्न थालेपछि like what do you do freedom अलिकति फ्री टाइम हुन्छ प्लस आई अल्सो रियलाइज द्याट म्युजिकको कारणले चाहिँ आई ह्याड the opportunity to connect with different kind of people you know मान्छेहरु धेरै कनेक्सन हुने धेरै कुरा थाहा हुने it also made me like बच्चा बेलामा म अलिकति shy थिएँ it also made me like open up त्यो कुरा रियलाइज हुँदै गएपछि अनि आफू जस्तै प्यासनेट मान्छे who were doing it प्रोफेसनली पनि उनीहरुसँग भेटेर पनि गर्दाखेरि जस्तै लेजी ब्रो पनि भेट भयो अब अरु डिफरेन्ट साथीहरु भेट हुँदाखेरि चाहिँ I was like okay this is like I was born to do it भने जस्तो के cuz you had your awakening आफूलाई थाहा हुँदैन अरुले भन्दाखेरि थाहा हुँदो रहेछ कि लाइक अरुले चाहिँ no man this is what you love and you should do it भन्दाखेरि चाहिँ then you realize so आफूले त गरि नै रहा हुन्छ हैन but बाहिरबाट आउँदाखेरि अब चाहिँ एकदमै ओ भने जस्तो हुँदो रहेछ हैन so this is something अरु कुराहरु त हुँदै गर्छ you know लाइफ पनि हुँदै गर्छ यो त्यो सबै हुँदै गर्छ but this is something that you think गाडी अगाडि बढेको बढे हुन्छ के यो गाडी चाहिँ लाइक यो गाडी म चाहिँ छोडिन्न भन्ने कुरा रियलाइज भयो so भनेपछि अहिले like so you by you work and so you're also a musician well known 40 hours work and 80 hours music in a week that's त्यसलाई भन्छ true passion उसले आफ्नो true calling थाहा यहाँ क्यानाडा आएर थाहा पायो कि उसको calling नै musician बन्ने हो calling यो कुरामा अलि धेरै कुराले इफेक्ट गरेछ जस्तो कोरोनाको टाइममा भन्दा अगाडि पनि मैले म्युजिक गर्थे लाइक जान मन लाग्थ्यो गरिन्थ्यो you know like all that but कोरोनाको टाइममा चाहिँ एकदमै धेरै फ्री टाइम भयो नि त हैन so I was doing music so अलिकति झन्झन डुब्दै जाँदाखेरि चाहिँ you just go into that deep level and you can see everything crystal clear त्यसपछि चाहिँ like I started doing yoga meditation also and I still practice like every day and त्यसले पनि तिमीलाई अझै धेरै क्ल्यारिटीहरु दिन्छ you know so that you
weed out all the distractions in life. All the time you thought that did not exist will appear now because you know what's important and you do that now. That's amazing. And podcast is also one of his passions. Yeah, अब यो कुरा पनि external कुराबाट थाहा भयो मलाई because I used to talk and they are like, oh, you're really good in talking. अनि articulation of your thoughts पनि राम्रो छ भन्न थाल्यो. त्यसपछि like I was a front man, you know, singing and everything. So I started to MC up also. अनि त्यसपछि चाहिँ पडकास्टको पनि एउटा दिमाग फुरिहाल्यो हैन. मान्छेले चाहिँ यसले विन्ड टक्स दियो है धेरै भनेर चाहिँ मलाई आई डोन्ट नो बिकज त्यो त यहाँको लिङ्गो होइन, त्यो त अब नेपालतिर त्यस्तो भन्दो रहेछ होइन. अनि मैले सुनेकै एक दिन होइन, कानमा ठ्याक्क पर्यो. अनि क्रिएटिभ माइन्ड त्यस्तो हुँदो रहेछ कि. अनि विन्ड टक्स भनेर त खतरा छ यार, अब यो पडकास्टको लागि त दामी हुन्छ नाम भनेर. अनि पछि चाहिँ अनि विन्ड गफ भनेर होइन, विन्ड गफ भनेर Hawa Golf. So, but not really Hawa because we do talk real good stuff. Hawa Golf bandare. Actually, the thing is, Hawa Golf ta Hawa nahi hola, you know, because we want to keep the mood light. Yeah. We don't want to always like a dark serious, theme. right? This is not like that, no, right? Yeah. But Hawa le je pani kura liera aउँछ, खबर लिएर आउँछ. We're going to talk about that. And मनलाई हल्का राखौं. Hawa जस्तै. अनि जिन्दगीमा open. Yeah, जिन्दगीमा पनि हावा जस्तै उड्न पाऊँ. हावा सरी खुला रूपले freedom. So it's like a freedom talk also. So different kind of meanings है. अलिकति philosophical. मिलाएर बुझ्नु पर्यो. मिलाएर बुझ्नु पर्यो. आफूले जसरी बुझ्न मन त्यसरी बुझ्नु पर्यो. Yeah. त्यही त. So this has been really fun, हैन? So I hope by listening to us and watching to us today you found out a little bit about me and Nirvan. Let us know if you were able to relate anything that we just said on the show. And we would love your feedback and comments. Please like and subscribe and share our podcast with your friends and loved ones, तपाईको family सँग. We will try to make our podcast संसारको तपाईं जुनसुकै कुनामा तपाईं नेपाली हुनुहुन्छ भने र हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले रिलेट गर्न अथवा सुन्न रमाइलो होस् भनेर हामी चाहिँ सकेसम्म प्रयास गर्छौं, हैन? So one thing I really found nice about the name also was that whenever you type WindGuff, अरु कुराहरु चाहिँ नआउँदो रहेछ के. So if you wanna if you're on YouTube and then like, you know, if you just type WindGuff or in Google you type WindGuff, then we will appear. Yay! So thank you very much for tuning in and see you next time. See you. Bye. Bye. Thank you for listening to the WindGuff Show. If you liked our podcast, please don't forget to like, subscribe, and comment on how we are doing and what you would like to see.